जो आंदा है उन्होंने आके ऑक्सीजन भर के दे दी जाती है जो उसका टाइम लगता है। ये सियासत इन्नी गंदी हो गई है हिंदुस्तान की कि पोलिटिकल पार्टियां ने स्टेटां नूं वंडता, धर्म नूं वंडता, लोकां नूं वंडता। टैंकर हैं उन्होंने टाइम सिर भरिया जाए, 2-2 दिन खड़े ना रखे जान। ये ऑक्सीजन है, मैडिकल ऑक्सीजन है, लोग मर रहे हैं, लोग तिहाई कर रहे हैं। रब दा वास्ता जे सियासत ना खेडो। मनुखता की सेवा करनी हर किसी के बस की गल नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी ने जो अपने नफ़े नुकसान भुल के, अपने लाभ को भुल के उन्होंने लोगों की सेवा करते हैं जिन्होंने वाकई सेवा की लोड़ है। इस टाइम असी मोहाली के 9 फेस में खड़े हाँ तो इत्थे हाईटैक इंडस्ट्री है जी, वो ऑक्सीजन की सप्लाई उन्होंने लोगों को दी जाती है जोड़े ये वाकई हकदार ने। असी आम खबर देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के कोरोना के मामले बहुत वड्डे पद्धर से बढ़ चुके हैं तो सब तो वड्डी जी लोड़ है वो है ऑक्सीजन की। इस टाइम ऑक्सीजन की घाट हैगी है, वो पूरा देश जूझ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है कोरोना के नाल ऑक्सीजन की घाट के नाल भी। पर इहो जिहियां इंडस्ट्रियां के मालक भी ने जिन्हां दी सोच हैगी है कि असीं अगे आके इन्हां लोकां दी सेवा करनी है जिन्होंने इन्हां दी वाकई लोड़ हैगी है। तो ये 28 साल पुराना काम है जिहड़ा ये कर रहे हैं, पर 5-6 साल तो लगातार ये उन्हां लोकां नूं ऑक्सीजन की जिहड़ी सप्लाई हैगी दे रहे हैं जिहड़े वख-वख बीमारियां नाल लड़ रहे हैं। कल्ला पंजाब ही नहीं, पंजाब तो बाहर जिहड़े होर सूबे भी ने, जिहड़े होर लोग भी इन्हां दे संपर्क विच आउंदे ने जिन्हां नूं लोड़ है ऑक्सीजन की, उन्हां नूं ये अपने वालों ऑक्सीजन की जी सप्लाई हैगी ने करते हैं। अस तुहानूं दिखावांगे कि किस तरह ये सारा प्लांट चल रहा है, किस तरह इत्थे सारे वर्कर अपने जिहड़े हैगे मनुखी धर्म नूं निभा रहे हैं, किस तरह उन्होंने हर बंदे की सेवा करने की बीड़ा चुक्या हुआ है। अस तुहानूं मोहाली के जिहड़े इस इंडस्ट्री दे विच दस्सांगे किस तरह काम हो रहा है। उत्थे खड़े हैं तो बहुत सारे पेशेंट इत्थों ऑक्सीजन लैके जा भी चुके हैं तो लैन आ भी रहे हैं जिन्होंने लोड़ हैगी है, जिन्होंने ये सोचा कि इत्थों सानू साडी जिहड़ी लोड़ हैगी पूरी हो सकती है, क्योंकि पूरा देश ऑक्सीजन की घाट नाल लड़ रहा है तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। बहुत सारियां गल्लां निकल के सामने आ भी रही ने तो असीं उन्हां नाल भी गल करांगे कि वो जदों इत्थे आए ने उन्हां नूं की परेशानी का सामना करना पिया तो की उन्हां नूं लगदा कि ये सब तो वड्डी सेवा है। भाजी मैं मेरा नाम है गुरविंदर सिंह, मैं दिल्लीों आया तो मैनू मोहाली साडे रिलेटिव्स रहिंदे हैगे ने ते दिल्ली का इन्ना बुरा हाल सीगा कि असी दिल्ली च ऑक्सीजन लभदे रहे तो सानू किते ऑक्सीजन नहीं मिली, किते कुछ नहीं मिलिया। हार के अभी अपने एक रिलेटिव नू जलंधर एडमिट कराया तो साडे जिहड़े जिथे मैं काम करदा दुआबा लग्जरी ट्रैवल्स दिल्ली दे उन्होंने गुरुद्वारे की सेवा लई असी जद्दोजहद करके हुण 2 सिलेंडर अरेंज किए वड्डे, और वो भी असी इत्थों दी उत्थे सेवा वास्ते लैके जा रहे हैं। और जो इन्होंने सेवा की है इत्थे हाईटैक वालियां ने, वो सेवा का कोई मुकाबला नहीं हैगा, बिकॉज इस टाइम ते जिन्नी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन हैगी है शायद ही होर कोई चीज़ होवे। ये तुसी भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है। तो इस करके लाजवाब उपराला है जी, और इस हर वारी पंजाबियां ने एक कीता ही है और करी जा रहे हैं, अगे भी करते रहेंगे। और इस तो वड्डी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती कि जो बंदा ऑक्सीजन फ्री सेवा करता पे, किसी तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, जो आंदा है उन्होंने आके ऑक्सीजन भर के दे दी जाती है जो उसका टाइम लगता है। तो एक इस तो उपर कुछ नहीं हो सकता जी। लाजवाब एक्सपीरियंस है। मैं थैंक्स करदा हाईटैक वालियां दा और रिक्वेस्ट करदा कि कोई भी अपने कोल स्टोर करके ना रखे ऑक्सीजन, और लोड़ पवे रब मेहर करे कि जल्दी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और सारे ईजीली हो पान।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ। ਇਹ ਤੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰੈਵਲਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਕਲੋਨੀ, ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਰਬਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਕਲੋਨੀ, ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ, ਤੇ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ 'ਚ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਚ ਰਹੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਵਧਾਓ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ 2 ਵਰਡ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਆਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰੀਨਗਰ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਅਗਰ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਾਈਟੈਕ ਜੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਜਵਾਬ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 1993 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ 1998 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ 24 ਘੰਟੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਚਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 22 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, 25 ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਅੰਦਰ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 100% ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਯਾਰ ਟੈਂਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, 2-2 ਦਿਨ ਖੜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੁਇਕਲੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ? ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲੰਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲੰਗ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਫੁਲਾਓ, ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ 5-6 ਵਾਰੀ ਫੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਵਾਰੀ ਫੁਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਖਾ ਘੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਆਰ ਐਸ ਸਚਦੇਵਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ।